ಜೈ ಹಿಂದ್. SSC JD 2025ರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮುಗ್ದಿವೆ. ಇವತ್ತು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾರ್ಥಿ ಶಬ್ದ ಏವಂ ಶಬ್ದ ಯುಗ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅನೇಕಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ एक से अनेक शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए चिट्ठी, बी पत्रिका, सी मुख्य, डी पत्ता. ಪತ್ರದ ಒಂದರ್ಥ ಚಿಟ್ಟಿ, ಪತ್ರದ ಒಂದರ್ಥ ಪತ್ರಿಕಾ, ಪತ್ರದ ಒಂದರ್ಥ ಪತ್ತ. पत्र का अर्थ नहीं है मुख्य. ऑप्शन सी राइट आंसर. मुख्यದ ಒಂದರ್ಥ ನಾಯಕ. ಮುಖ್ಯದ ಒಂದರ್ಥ ಮುಖಿಯ. ಇವು ಮುಖ್ಯದ ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದಗಳು. ನಾಯಕ, ಮುಖಿಯ. क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? ಯಾವುದು ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದ ಇದೆ? ऑप्शन ए अंक, बी दोस्त, सी कबूतर, डी परिवार. ಅನೇಕಾರ್ಥಿ ಶಬ್ದ ಅಂಕ. ಅಂಕದ ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾ, ಚಿಹ್ನೆ, ಗಿನತಿ. ಇವು ಅಂಕದ ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದಗಳು. ಸಂಖ್ಯಾ, ಚಿಹ್ನೆ, ಗಿನತಿ. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है? ಪಠದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ऑप्शन से ढलना, बी वस्त्र, सी पर्दा, डी किवाड़. पत्ರದ ಒಂದರ್ಥ ವಸ್ತ್ರ, पत्ರದ अर्थ पर्दा, पत्ರದ अर्थ किवाड़. पत्र का अर्थ नहीं है. ऑप्शन ए ढलना. क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मुद्रा, बी गुरु, सी राशि, डी बुद्धि. अनेकार्थी शब्द नहीं है बुद्धि. ಇವು ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದಗಳು 3. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರದ ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮುದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಹರ್, ಸಿಕ್ಕ, ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಇವು ಗುರುದು ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದಗಳು. ರಾಶಿ ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದ. ರಾಶಿ ಢೇರ್, ಪುಂಜ. ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है? ಅಂತರದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತರದ ಒಂದರ್ಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಹೃದಯ, ಬಿ ಧೂರಿ, ಸಿ ಶೇಷ, ಡಿ ಆಕಾಶ. ಅಂತರದ ಒಂದರ್ಥ ಹೃದಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರದ ಅರ್ಥ ಧೂರಿ, ಅಂತರದ ಅರ್ಥ ಶೇಷ. ಅಂತರ का अर्थ नहीं है ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶ ಇದು ಒಂದು ಅನೇಕಾರ್ಥೀಯ ಶಬ್ದ. ಇದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. आकाश का अनेकार्थी शब्द क्या है? आकाश का अनेकार्थी शब्द है बादल, कपास, अंबर. क्वेश्चन नंबर 6,
भेंट के दो अर्थ में से एक अर्थ मुलाकात है, दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। अतिथि को डैश देकर सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए पुष्पगुच्छ, बी मानपत्र, ಸಿ ಉಪಹಾರ, ಡಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ. ಭೇಟದ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರ್ಥ ಮುಲಾಖಾತ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. दूसरा अर्थ है उपहार. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? कर ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ऑप्शन ए विकास अत्यंत उत्साही था, बी नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, सी राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए. ऑप्शन सी राइट. क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. पानी का अर्थ नहीं है. ऑप्शन ए चमक, बी बिजली, सी इज्जत, डी जल. ಪಾನಿದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಚಮಕ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇಜ್ಜತ್ ಜಲ್ ಅಂತಾನೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜಲಿ ಪಾನಿ ಕಾ ಅರ್ಥ ನೈ ಹೈ. ಇದು ಒಂದು ಅನೇಕಾರ್ಥಿ ಶಬ್ದ. ಆದರೆ ಇದು ಪಾನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಥರದ ಅನೇಕಾರ್ಥಿಯ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. ಬಿಜಲಿದು ಅನೇಕಾರ್ಥಿ ಶಬ್ದಗಳು ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜಲಿಯ ಒಂದರ್ಥ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, स्त्री. क्वेश्चन नंबर 9, अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है. ಅಮೃತದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ऑप्शन ए मोती, बी स्वर्ण, सी जल, डी पारा. ಅಮೃತದ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಣ, ಸಿ ಜಲ್, ಡಿ ಪಾರಾ. ಅಮೃತ का अर्थ नहीं है मोती. ಇದು ಒಂದು ಅನೇಕಾರ್ಥಿ ಶಬ್ದ. ಮೋತಿಯ ಒಂದು ಅನೇಕಾರ್ಥಿ ಶಬ್ದಗಳು ನೋಡೋಣ. ಮೋತಿದು ಮಛಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮಛಲಿ, ಜಲಜ, ಜಲಜ, ಕಮಲ. क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए पूज्य, ऑप्शन बी स्वामी, ऑप्शन डी कुदरत, ऑप्शन डी स्वभाव. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದರ್ಥ ಕುದರತ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದರ್ಥ ಸ್ವಭಾವ. निम्नलिखित में से क्या इंगित का अर्थ नहीं होता है? इंगितದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ऑप्शन ए इशारा, बी संकेत, डी अभिप्राय, सी अभिप्राय, डी अवस्था. इंगितದ ಒಂದರ್ಥ ಬಂದು इशारा, इंगितದ ಒಂದರ್ಥ संकेत, इंगितದ ಒಂದರ್ಥ अभिप्राय. इंगित का अर्थ नहीं है अवस्था. क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನೇಕಾರ್ಥಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಫಲ್, ಬಿ ಅರ್ಚನಾ, ಸಿ ಉಪಹಾರ, ಡಿ ಪೂಜಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾರ್ಥಿಯ ಶಬ್ದ ಬಂದು ಫಲ್. ಫಲದ ಅನೇಕಾರ್ಥಿಯ ಶಬ್ದ ನೋಡೋಣ. ಫಲದ ಒಂದರ್ಥ ಲಾಭ, ಮೇವಾ, ಇದು ಫಲದ ಅನೇಕಾರ್ಥಿಯ ಶಬ್ದಗಳು. क्वेश्चन नंबर 19, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया. इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? आदेश शब्दದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ऑप्शन ए छोटे को बहकाना,
ऑप्शन बी अपने अपने कर्मचारियों की आज्ञा करना, ऑप्शन सी आज्ञा पालन के लिए कहना, ऑप्शन डी अपने से छोटों को डांटना। ಆದೇಶದ ಒಂದರ್ಥ ಆಜ್ಞಾ पालन के लिए कहना, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 32 रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्याख्यात करता है? उत्तರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ऑप्शन ए अतीत, ऑप्शन बी पिछला, ऑप्शन सी उत्तर दिशा, ऑप्शन डी जवाब। उत्तರದ ಒಂದರ್ಥ जवाब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 राधा गौरव वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्याख्यात करता है? ऑप्शन से लक्षण, ऑप्शन बी जाति, सी रंग, डी रूप। वर्णದ ಒಂದರ್ಥ रंग, ऑप्शन सी। 32 पृथ्वी अपने अक्षय पर घूमती है। इस वाक्य में प्रयुक्त अक्षय शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्याख्यात करता है? ಅಕ್ಷದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಧೂರಿ, ಬಿ ಆತ್ಮ, ಸಿ ಪಾಸ, ಡಿ ಪಹ್ಯ। ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಒಂದ ಅರ್ಥ ಧೂರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ। क्वेश्चन नंबर 33 राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होगा? ए अनुपयुक्तता का भाव, बी किस पक्ष के लिए लाभकारी होना, सी किसी के लिए उपयोगी न होना, डी किसी के लिए निकम्मा होना। ಇದರದ ಅರ್ಥ किसी के लिए लाभकारी होना। क्वेश्चन 34 आजकल सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। वाक्य में प्रयुक्त आम शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्याख्यात करता है? आम शब्दದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ऑप्शन ए सामान्य, बी अच्छा अच्छी, सी सभी, डी आम का फल। आम ದ ಅರ್ಥ सामान्य, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 35 अंधविश्वास में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित है। इस वाक्य में प्रयुक्त अंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्याख्यात करता है? अंत ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಕಾಶ್, ಬಿ ಅಂತಹೀನ, ಸಿ ಶೋಷ, ಡಿ ಈಶ್ವರ। अंतದ अर्थ बी अंतहीन। क्वेश्चन नंबर 36 वसंत ऋतु में वृक्षों में 9 फल आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त फलों शब्द का अर्थ है? ए डाली, बी शाखा, डी पत्ता, सी पत्ता, डी फूल। ಇದರದ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಪತ್ತ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ। ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ SSC JD ಹಿಂದಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್।